आज आम यही भिडियो अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान अध्ययन बहिर द्वितीय अध्याय भारतर राजनैतिक मानचित्रर पुनर्गठनर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। एक नंबरटी कहिछि दिल्ली सुल्तान एवं मोगल मानकर राजनैतिक रणनीति तुलना कर सेमानक मध्यरे कौन समानता एवं पार्थक्य थिला। आंसर दिल्ली सुल्तान एवं मोगल साम्राज्य उभय निजर शासन विस्तार करने पई सामरिक शक्ति व्यवहार करुथिले। सेमाने निज सैन्य बाहिनी को चलैया पई युद्ध करुथिले, सहर उपरे चढ़ाऊ करुथिले एवं जिजिया और भू राजस्व भली कर आदाय करुथिले। तथापि सेमानक शासन पद्धति परस्पर ठारू संपूर्ण भिन्न थिला। दिल्ली सुल्तान माने मुख्यतः बल प्रयोग उपरे निर्भर करुथिले एवं इक्ता प्रणाली व्यवहार करुथिले, ଯେଉଁଠାରେ ସାମରିକ ସେବା ବଳରେ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଫଳରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନକାଳ ହାରାହାରି ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଗଲମାନେ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କୂଟନୀତିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ सुलह इ कुल बा सर्वधर्म समन्वय चिंताधारा माध्यम धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करथिले। अकबर निजर अधिकारी एवं सेना को भल भाव परिचालना करिवा पई मनसबदारी प्रणाली प्रवर्तन करथिले। एहा द्वारा शासन काल दीर्घ और शांतिपूर्ण होइथिला। औरंगजेब पर्यंत मोगल सम्राट माने हाराहारी 27 वर्ष शासन करथिले। तेणु जदिओ उभय युद्ध और कर उपर निर्भर करुथिले, मोगल मानकर शासन पद्धति अधिक संगठित एवं स्थायी थिला। तापर नंबर 2 टी कहिछि विजयनगर साम्राज्य, अहोम राज्य और कलिंग साम्राज्य भली राज्य अन्य मानक तुलना रे काहेकि दीर्घ समय धरी विजय को रक्षा करि पारथिले। सेमानक सफलतारे केउ भौगोलिक, सामरिक और सामाजिक कारण योगदान देइथिला। आंसर भौगोलिक सुविधा, दृढ़ सामरिक कौशल एवं सामाजिक एकतार मिश्रण जोगु विजयनगर साम्राज्य एवं अहोम साम्राज्य भली राज्यगुड़िक दीर्घ समय धरी शत्रु मानकु प्रतिरोध करिबारे समर्थ होइथिले। विजयनगर साम्राज्य हम्पीर पहाड़ एवं पथुरिया अंचलर प्राकृतिक सुरक्षा पाइथिला, जहाँ शत्रु मानक पई आक्रमण करिबा कष्टकर करिदिथिला। कृष्णदेवरायଙ୍କ भली शासकଙ୍କ अधीन रे सेमाने एक शक्तिशाली सेना गठन करथिले एवं धर्म तथा संस्कृति विशेषकर मंदिर निर्माण एवं साहित्य को प्रोत्साहन देई एकता बजाय रखिथिले। अन्यपटे आसामर अहोम साम्राज्य एहार घंच जंगल, नदी एवं पहाड़ को निज सपक्ष व्यवहार करुथिला। सेमाने गरिला युद्ध कौशल एवं निज अंचल विषय गभीर ज्ञान उपरे निर्भर करी बड़ आक्रमणकारी बाहिनी को परास्त करथिले, जार प्रमाण 1671 मसीह प्रसिद्ध सराइघाट युद्ध रे देखिबाकू मिले। सेमानकर पाइक प्रणाली मध्य प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक समय रे सेवारे नियोजित करी एक नमनीय सेना गठन करिबारे सहाय्य करिथिला। उभय साम्राज्यर दृढ़ स्थानीय समर्थन थिला, जहाँ सेमानकू सामाजिक शक्ति और स्थिरता देथिला। तेणु सेमानकर भौगोलिक अवस्थिति, चतुर सामरिक योजना एवं दृढ़ सामुदायिक बंधन सेमानकू अन्य मानक अपेक्षा अधिक समय स्वाधीन रखिबारे सहाय्य करिथिला। तापर नंबर 3 टी कहिछि कल्पना कर जे तुमे अकबर किंबा कृष्णदेवरायଙ୍କ दरबार रे जणे विद्वान। तुमे देखिथिबा राजनीति, वाणिज्य, संस्कृति एवं समाज विषय रे वर्णना करी जणे बंधु को एक चिठी लेख। आंसर प्रिय बंधु, तुम बंधु का नाम लिखिबो। आशा करे तुमे भलरे थिबो। आमर महान राजा कृष्णदेवरायଙ୍କ शासन काल रे विजयनगर जीवनशैली विषय रे मु तुमको किछि जणाइबाकू चाहूँगी। दक्षिण पथर एक बड़ अंश रे शासन करुथिबा एही साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली। महाराजा केवल जणे साहसी नेता नुहंती, बरं से कला एवं विद्यारे जणे बड़ पृष्ठपोषक। से कवि और पंडित मानकू सर्वदा उत्साहित करती एवं निजे मध्य एक प्रसिद्ध काव्य रचना करिसंती।
ଆମ ସହର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ପ୍ରାସାଦ, ବଗିଚା ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ରୋମ୍ ସହର ଭଳି ବିଶାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଠାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସହରର ଜୀବନଶୈଳୀ ଶକ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ 1529ରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି। 1565 ମସିହାରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘର ସମେତ ଆମ ସହରର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ଯାହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନାୟକ କୁହାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଶାସନର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ବିଜୟନଗର ଗୌରବ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିଛି। ତୁମର ପ୍ରିୟ ମିତ୍ର ଏଠାରେ ତୁମର ନିଜର ନାଁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର 4ଟି କହିଛି, ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ବିଜେତା ଆକବର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କିପରି ସହନଶୀଳ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆନ୍ସାର, ଆକବର ମାତ୍ର 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ସାମରିକ ଶକ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାସନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାଳରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଚିତ୍ତୋର ଦଖଲ ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଆକବରଙ୍କ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ରାଜପୁତ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସହିଷ୍ଣୁ ଶାସକ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ସେ ଅଣ-ମୁସଲମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଜିଜିଆ କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସୁଲହ-ଇ-କୁଲ ନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି। ଆକବର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଭୟ ଦେଖାଇ ଶାସନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସମାନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାସନ କଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ଏକତା ଆସିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା, ଯାହା ଐତିହାସିକ ଅବୁଲ ଫଜଲଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆକବର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ କରିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆକବର ଜଣେ କଠୋର ବିଜୟୀରୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ଶାସକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ କହିଛି, ଯଦି ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କଳ୍ପନା କର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯେ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତା। ଆନ୍ସାର, ଯଦି 1565 ମସିହାରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଇତିହାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା। ଏହି ବିଜୟ ହୁଏତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାୟକ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ବିଜୟନଗର ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା। ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ସମୟର ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହୁଏତ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଯାହା କଳା, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ବିକାଶ ଆଣିଥାନ୍ତା। କବି, ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ମିଳୁଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଜାରି ରହିଥାନ୍ତା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଥାନ୍ତା। ବିଜୟନଗର ଭଳି ସହର ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ବିଶାଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯାହା ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତାଲିକୋଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟନଗରର ବିଜୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତା। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, ସମାନତା, ସେବା ଓ ନ୍ୟାୟ ସମେତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଖ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଜି ବି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଏହା କିପରି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରହିଛି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ଆନ୍ସାର, ଶିଖ ଧର୍ମର ପ୍ରମୁଖ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମାନତା ଆଜିର ସମାଜରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବଙ୍କର ଏକ ଓଁକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ସେହି ସମୟର ଜାତିପ୍ରଥା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଭେଦଭାବ ଭଳି ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଖ ଗୁରୁମାନେ କେବଳ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା
ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁ ତେଜ ବାହାଦୁର କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଶିଖ ଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ବା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଏବଂ ସମାନତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଭକ୍ତ ସମାଜରେ ସମାନତା ସେବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ଅବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ମାନବିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଶିଖ ଧର୍ମର ସମାନତା ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଦୟା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରଟି କହିଛି, କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଏକ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ସୁରତ କାଲିକଟ କିମ୍ବା ହୁଗୁଳିର ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୁମ ସାମଗ୍ରୀ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛ ଓ ଜାହାଜ ଗତିବିଧି ଇତ୍ୟାଦିର ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆନ୍ସାର, ସମୃଦ୍ଧ ବନ୍ଦର ସହର ସୁରଟର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ପାରସ୍ୟ ଆରବ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଭଳି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ରେଶମ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ମସଲା ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କଳାକୃତି ରପ୍ତାନି କରିଥାଉ। ବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ ସର୍ବଦା ଜାହାଜରୁ ମାଲ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଦ୍ରା ବଦଳରେ କେବଳ ଏକ କାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ନିରାପଦରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଅନେକ ବିଦେଶୀ ବଣିକ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ସହରକୁ ଅଧିକ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଏଠାକାର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଧର୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁରଟର ଅର୍ଥନୀତି ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ସୁଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।